مسیح خداوند کے خوبصورت نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہم نے ایک سلسلہ بائبل مقدس میں سے جو مسیحی سورما ہے بائبل مقدس میں، ایمان کے سورما، جن کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں اور اپنے ایمان میں ہم مضبوط ہوتے ہیں، ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا تاکہ ہم مسیحی ایمانداروں کی زندگی سے، بائبل مقدس کے ایمانداروں کی زندگی سے سیکھ سکیں اور اپنے ایمان میں ہم مضبوط ہو سکیں۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 9واں باب اور 9ویں آیا مقدسہ کی تلاوت کریں گے۔ پاک کلام میں کچھ اس طرح مرقوم ہے: یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج میں آپ کے لیے بائبل مقدس میں سے ایک اہم کردار مقدس متی رسول کا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم مقدس متی کی زندگی سے سیکھیں گے، جو مسیح کا شاگرد بھی تھا، جسے یسوع مسیح نے رسول ہونے کے لیے بلایا، منتخب کیا، مقرر کیا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو مقدس متی جو ہے، یہ جو لفظ متی ہے، اس کے نام کا معنی ہے، اگر انگلش میں دیکھیں تو میتھیو ہے، اس کے نام کا معنی ہے خدا کی بخشش، اور یہ اس کا تعلق لاوی کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ اس کے باپ کا نام حلفئی تھا اور اس کی ماں کا نام مریم تھا، اور انہوں نے اس کا ایک اور نام تھا لاوی، جو والدین نے اس کا نام رکھا تھا۔ اس کے باپ حلفئی نے اور اس کی ماں مریم نے اس کا نام لاوی رکھا تھا، اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ یہ بڑا ہو کر خدا کے گھر میں خدمت گزاری کا کام کیا کرے گا۔ لاوی کا جو قبیلہ تھا، آپ جانتے ہیں، خدا نے یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے جو لاوی تھا، اسے اور اس کی نسل کو مقرر کیا تھا کہ وہ ہیکل میں خدمت گزاری کا کام کیا کرے اور عہد کے صندوق کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر لے کر جائیں اور خدا کے گھر میں خدمت گزاری کا کام کریں۔ اسی لحاظ سے حلفئی اور مریم نے سوچا کہ ہمارا یہ جو لخت جگر ہے، ہمارا یہ جو بیٹا ہے، اس کا نام ہم نے لاوی رکھا ہے، یہ خدا کے گھر میں خدمت گزاری کا کام کیا کرے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدمت گزاری کا کام تو نہیں کرتا، بلکہ وہ رومی حکومت کے لیے محصول اکٹھا کرنے کا کام کرتا ہے۔ اور ایک شہر تھا یسوع مسیح کے دور میں، جس کا نام کفرنہوم بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے۔ یہ اپنی تجارت کے لحاظ سے بڑا مشہور شہر تھا، اور اس کا پھاٹک جہاں سے شہر میں داخل ہوتے تھے، وہ پھاٹک، وہ دروازہ بھی بڑا خوبصورت تھا اور ایک شاہکار تھا اور دیکھنے کے لائق تھا، اور اکثر لوگ اس پھاٹک کو دیکھنے کے لیے کفرنہوم میں تجارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور وہاں پر متی محصول کی چوکی پر بیٹھا ہوتا تھا، اور یہ اس چوکی کا آفیسر تھا۔ اور محصول لینے والے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک گبائی اور ایک مکاسا۔ یعنی گبائی جو تھے وہ عام محصول لینے والے، اور مکاسا جو تھے وہ افسران تھے۔ متی پڑھا لکھا شخص تھا اور محصول کی چوکی کا انچارج تھا، آفیسر تھا، صاحب تھا، اور پھر یہ 3 زبانیں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ بول لیتا تھا۔ انہیں اس سے عبور حاصل تھا، یہ بولتا، سمجھتا اور لکھ بھی لیتا تھا، اور یہ عبرانی زبان بولتا سمجھتا، پھر یہ یونانی زبان بولتا سمجھتا، اور پھر لاطینی زبان بھی یہ بولتا اور سمجھتا تھا، اور یہ محصول کی چوکی کا انچارج تھا۔ ایک دن خداوند یسوع کفرنہوم کے شہر میں داخل ہونے والے تھے، اور خداوند یسوع نے متی کی بلاہٹ کی، متی کو بلایا اور متی سے کہا، اٹھ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یہ متی کی بلاہٹ ہے، اور اس نے اپنی بلاہٹ کو قبول کیا۔ اس نے یہ نہ کہا، اس نے کچھ عذر نہ پیش کیا، اور کوئی بہانہ بازی نظر نہیں آتی، اور اسے اپنی نوکری کا لالچ بھی نظر نہیں آتا، بلکہ یہ یسوع مسیح کی اس بلاہٹ پر جب خداوند یسوع نے اسے بلایا، یہ اٹھ کر مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ پہلی بات اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی بلاہٹ کو قبول کیا۔ نمبر 1، یہاں پر یسوع مسیح نے اسے نجات کے لیے بلایا۔ ہمیں بعض دفعہ خداوند یسوع بلاتا ہے، آؤ نجات حاصل کرو، کیونکہ میرا جوا ہلکا، میرا بوجھ ہلکا اور میرا جوا ملائم ہے۔
आओ मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मैं दिल का हलीम हूं, मैं फरोतन हूं, और मैं तुम्हारी जानों को आराम बख्शूंगा। लेकिन हम खुदावंद की हुजूरी में नहीं आते, बाज दफा गैर मबूदों की तरफ भाग जाते हैं। और कलाम बयान करता है, गैर मबूदों की तरफ जाने वालों के गम बढ़ जाएंगे, काम नहीं होंगे। सो मत्ती ने यीशु मसीह की बुलाहट को कबूल किया। उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद मैं तो मसूल की चौकी पर इंचार्ज हूं, साहब हूं, और पैसे का रेल पेल मेरे पास है, पैसे का सारा इख्तियार मेरे पास है, और मेरी इजाजत के बगैर कोई शहर के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता। और याद रखिए इस बात को, मत्ती चूंकि मसूल लेने वालों पर ऑफिसर था, उस चौकी का इंचार्ज था, और इसे यह भी हक हासिल था कि लोगों को रोक सके और उन्हें सलाखें मार मार कर उनकी तलाशी ले सके और फिर उनसे महसूल ले सके। लेकिन इसने अपने उस दुनियादारी से इसने जवाब दे दिया और उठकर खुदावंद यीशु की पैरवी में उसके पीछे चलने के लिए इसने अपना वो काम जो ये करता था इसने छोड़ दिया। जब खुदावंद की पैरवी में ये चल पड़ा तो खुदावंद ने इसकी जिंदगी को यकसर तौर पर बदल दिया, तब्दील कर दिया। ये नया मखलूक नजर आता है। और क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। नया मखलूक बनने के लिए खुदावंद यीशु की बुलाहट को कबूल करना पड़ता है। जब खुदावंद यीशु निजात के लिए बुलाता है, फिर खुदावंद यीशु ने जब इसे निजात के लिए बुला लिया तो फिर खुदावंद यीशु ने इसे अपना रसूल होने के लिए भी 12 रसूलों में से मुंतखब किया। 12 रसूलों में से एक रसूल मुकद्दस मत्ती भी था, जो मसीह की पैरवी करता, मसीह के लिए मुनादी करता, और यीशु मसीह के जलाल के लिए इसने अंजील का प्रचार किया, खुदा के बेटे की गवाही दी और खुदावंद की बुलाहट को कबूल किया। ना सिर्फ बुलाहट को कबूल किया, बल्कि जिस निजात को इसने कबूल कर लिया उस निजात को लेकर दुनिया वाले लोगों के पास भी गया, उन्हें भी निजात का इश्तिहार दिया। और फिर इसका इतना बड़ा शाहकार जो खुदा ने से करवाया, इसने मुकद्दस मत्ती की अंजील भी लिखी। इस अंजील का लिखारी है, इस अंजील का मुसन्निफ है। मसीह की नस्ल से लेकर, मसीह की पैदाइश से लेकर, इसने यीशु मसीह के सलीब चढ़ जाने तक, मसीह की जान सलीब पर कुर्बान होने तक, मसीह के जी उठने और आसमान पर उठाए जाने तक, इसने बेशुमार जो वाक़यात यीशु मसीह के बारे में, उसके मोजज़ात और उसके अजीब कामों का जिक्र अपने अंजीली बयान में लिखा। और आज ये अंजील हमारे पास मौजूद है। इसने सबसे पहले इब्रानी जुबान के अंदर मत्ती की अंजील लिखी, और फिर इसका तर्जमा यूनानी जुबान में हुआ, और फिर इसका तर्जमा इंग्लिश में हो गया, किंग जेम्स वर्जन, और फिर आज उर्दू बाइबल मुकद्दस जो है इसमें मत्ती की अंजील मौजूद है। हम पढ़ते हैं, बरकत पाते हैं और अपनी निजात के बारे में जानते हैं, खुदा के बेटे के बारे में जानते हैं। सो मत्ती रसूल जो था, ये यीशु मसीह का एक जबरदस्त शागिर्द और ईमान का एक जबरदस्त ये सूरमा था। इसकी जिंदगी से हम सीखते हैं कि हमने यीशु मसीह की जिंदगी को कबूल करना है और दुनियादारी में लगे नहीं रहना, बल्कि खुदा यीशु हमें बुलाता है। बाद दफा हम जिस्म की फिक्र करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो रूह है उसकी फिक्र नहीं करते, क्योंकि खुदा यीशु मसीह गुनहगारों को ढूंढने और निजात देने आया है। सो ये खोया हुआ था और ये खोई हुई भेड़ थी यीशु की, और यीशु मसीह ने इसे ढूंढ लिया, इसे तलाश कर लिया। और यीशु मसीह ने मत्ती को जब तलाश कर लिया, दर हकीकत मत्ती ने निजात को पा लिया, खुदा के बेटे को हासिल कर लिया। और जब हम खुदा उनके बेटे को हासिल करते हैं, निजात हासिल करते हैं, और जब निजात मिल जाती है तो हमेशा की जिंदगी के वारिस बनते हैं। तो हमने हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना है और अपने अंदर जो रूह है इसका भी ख्याल करना है। ये गैर फानी है, ये मरती नहीं है, इसी ने आसमान पर जाना है। ये जिस्म जो है ये इसी जमीन के अंदर चला जाएगा, ये मट्टी बन जाएगा और मट्टी में मिल जाएगा। लेकिन मत्ती रसूल की जिंदगी से हम ये सीखते हैं किस कदर जबरदस्त उसने खुदा यीशु के लिए जिंदगी गुजारी, और फिर मसीह का प्रचार करते करते, मसीह की मुनादी करते करते वो शहीद हो गया। और उसने अपनी जितनी उम्र थी वो यीशु मसीह के लिए उसने वक्फ की, उसके शागिर्द होने के लिए वक्फ कर दी और उसकी मुनादी के लिए वक्फ कर दी। तो आज खुदा हमें भी बुलाता है मत्ती की तरह, हमें भी आवाज देता है, आओ निजात पाओ। जिस तरह उसने मत्ती से कहा, उठकर मेरे पीछे हो ले,
ہمیں بھی یسوع کی پیروی میں چلنا ہے، اور جب یسوع کی پیروی میں چلیں گے تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں گے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔